ہم لبرل سیکولر لوگ ہمہ وقت ملاؤں کا رونا روتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ غیر روادار، انتہا پسند اور متشدد ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو بظاہر کلین شیو، ویسٹرن لباس زیب تن کیے، بظاہر اپنے تئیں بڑے روشن خیال ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے اتنے مکروہ، کمینے، کمزور، مفاد پرست، اپنی ذات اور ایگو کی پرستش میں گرفتار ہوتے ہیں، جن کی نظروں میں اپنے گھٹیا مفادات کی خاطر مذہبی جنونیت پھیلانا اور اقوام دیگر کے خلاف منافرتوں کے طوفان اٹھانا بھی کوئی برائی نہیں ہوتی۔ انسان دوستی اور انسان نوازی کے لیے جتنے زہریلے سانپ یہ ہوتے ہیں، اتنے خونخوار تو شاید مولوی بھی نہیں ہوتے ہوں گے۔ ٹو نیشن تھیوری کے لیے اتنا زہر شاید ملاؤں نے نہیں اگلا ہوگا جتنا ان نام نہاد ماڈرن پتلوں نے۔ ایسے ہی ایک پتلے سے ہماری ملاقات ہوئی تو حیرت میں گم ہو گئے کہ اسے کوئی غرض، کوئی سروکار نہیں ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے، پاک ہند دشمنی کی کیا کیا تباہ کاریاں ہو رہی ہیں۔ ہندوؤں کے خلاف ہماری اسٹیٹ پالیسی نے مطالعہ پاکستان کے نام سے جو زہر پوری سوسائٹی میں گھول رکھا ہے، انہیں اس سے کوئی لینا دینا یا سروکار نہیں ہے۔ کہتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات کرو، اسٹیٹ پالیسی تو اسی طرح چلے گی۔ ایسی بھیانک سوچ کو کچھ علم ہی نہیں کہ جب پوری اسٹیٹ پالیسی زہر آلود ہو تو بیچارے سوشل میڈیا والے کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ وہ جتنی چاہیں صفائی کے لیے اپنی جان لڑا لیں، لیکن آپ کا ایک بھگولا تفن اور بہودگی کے لیے کافی ہوگا۔ کوئی شرمساری نہیں کہ آج انڈین سوسائٹی کہاں پہنچی ہے اور ہماری سوسائٹی کس پتال میں گری پڑی ہے۔ ایسے بروپیوں کو ریاستی صورتحال چھوڑ سماجی بربادیوں کا بھی کچھ ادراک نہیں۔ آج مذہبی منافرت کے حوالے سے جو کچھ یہاں روا رکھا جا رہا ہے، انڈین سوسائٹی سے تو اس کا کوئی تقابل بنتا ہی نہیں، لیکن ان لوگوں کو ادھر کے چند سیاہ دھبے تو دکھائی دیتے ہیں، اپنی پوری سیاہ چادر یا سیاہ قومی کرتوت نہیں دکھتے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ 11 اگست کو یہ کہہ دیا تھا کہ کسی کا جو بھی عقیدہ ہے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اسٹیٹ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز فالو نہیں ہوتی۔ تو میری ایک تو تمنا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا انہیں ادرسوں پہ اس طرح ایسا لبرل سیکولر کنٹری بنے جس میں یہ نہ ہو کہ جو دبے ہوئے کمزور طبقے ہیں یا جو نیت میں ہیں وہ اپنی محرومی نہ فیل کریں، وہ یہ سمجھے کہ ہم سب کا ایک وہ اپنا اعتماد ان کو ہو کہ ہم پاکستانی ہیں۔ دوسرا میرا زندگی کی ایک تمنا ہے کہ انڈیا دشمنی جو ہے پاک یہ ختم ہو کے دوستی میں کیسے بدل سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ جو کہ ملک کے ایک بڑے نامور قانون دان ہیں اور آپ کی آواز سنی جاتی ہے، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، میں آپ کے سننا چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، کوئی معاشرہ جو ہے وہ پہلے سیکولر ہوتا ہے، ریاست بعد میں ہوتی ہے۔ جی اگر آپ تاریخ دیکھیں یورپ کی تو وہاں ایسے نہیں ہوا کہ ریاست جو تھی وہ کسی اور سمت میں چل رہی ہو اور معاشرہ کسی اور سمت میں چل رہا ہو۔ یہ دونوں معاملات ریاست اور معاشرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو وہاں ایک عمل ہوا، اس کی وجوہات بہت ہیں، پیچیدہ ہیں، گہری ہیں، ان پہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں 14ویں 15ویں صدی کے بعد وہ دستور ایک روش چلی جس کی بنیاد پہ ان کے معاشرے جو تھے وہ سیکولر ہوتے چلے گئے۔ لوگوں نے اس اصول کو مان لیا کہ مذہب جو ہے وہ ایک ذاتی معاملہ ہے، وہ ایک جو نجی آپ کی زندگی کا جو دائرہ ہے اس میں ایک محدود معاملہ ہے، وہ ایک انسان اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، اس کا ریاستی امور سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک سوچ تھی جس نے جڑیں پکڑی، صدیوں پہ محیط یہ عمل تھا، اور اس کے نتیجے میں وہاں معاشرے جو تھے وہ سیکولر ہوتے چلے گئے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی ریاست تھی، جو ریاستی قوانین تھے، جو آئین سازی ہوئی، اس نے اس معاشرتی اور فکری جو ایک روش تھی اس کو اظہار کیا۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم ایک آئین بنائیں گے اور اس میں لکھ دیں گے کہ ریاست جو ہے یہ سیکولر ہے اور اس کے امور سیکولر بنیادوں پہ چلائے جائیں گے، تو یہ بھارت میں ہوا نا۔ انہوں نے اس کو کیا بھی، اور 60-65 سال ایک سیکولرزم سے سیکولر ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا، وہی مجھے عمل نظر آتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ کل ہم قوانین بنا دیں گے، ایک اعلان کر دیں گے کہ ہماری ریاست سیکولر ہے، تو آپ بہت کچھ تبدیل نہیں کر پائیں گے معاشرت۔ دراصل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال یہاں ضرور آتا ہے کہ دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے کیا وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ کہ اگر وہ
फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट करती है, इसको रोकना। और देखिए इंडिया में जो कुछ भी है स्टेट का आइन का तामन तो है ना लिबरल सोसाइटी और सेकुलर सोसाइटी को, तो यहाँ पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कि वो तामन हमें हासिल है? नहीं हासिल, बहुत बड़ी हद तक हमारी रियासत जो है वो जो मजहबी सोच है और जो मजहबी रविश है उसको तक़वियत देती है, लेकिन किसी हद तक उसको वो एक दायरे में भी रखती है। दोनों बातें हमारी रियासत करती है, लेकिन अब हम अपनी रियासत को कैसे बनाएंगे सेकुलर? लेकिन अगर तो आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूरी अमल पे यकीन रखते हैं, तो वो पार्लिमान के ज़रिए ही होगा ना। तो जब तक आपकी पार्लिमान में एक अक्सरियत उन लोगों की नहीं होगी जो रियासत को सेकुलर बनाना चाहें, तो रियासत कैसे सेकुलर होगी? और पार्लिमान में अक्सरियत तभी मुमकिन होगी जब माशरे में इस सोच की अक्सरियत है। तो जो जमहूरी अमल है, अगर आप उससे वाबस्ता रहना चाहते हैं, तो जो भी आपकी ख्वाहिश हो, जिस भी नौइयत का माशरा और रियासत आप चाहते हैं, आपको इर्तिका के अमल और जमहूरियत के अमल से वाबस्ता रहना होगा। वैसे यहाँ सर इसमें मुश्किल एक पेश आती है कि वो लिबरल बाहर से भी सोसाइटी की इतना प्रेशर है हमारे अपने मीडिया में देखते हैं, बहुत सी बातें हैं, मिसाल में तो मैं लिखता हूँ तो बहुत सी चीज़ें काट दी जाती हैं। ये हमारे लोग जो है ना उस पर रद्द अमल ना आ जाए, मजहबी लोग बुरा ना मान जाए, वो यानी पाँव के बगैर दलील की चीज़ उनकी आए, जितनी तफसीली हो वो छप जाएगी। लेकिन अगर शऊर की बात ऐसी की जाएगी तो कहा जाएगा ये माइंड ना करती। ये प्रेशर हम पे ये मैं चाहता हूँ किस तरह किया जाए जिससे ये हट जाए। और ये हमें यही आपकी माशरती हकीकत है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब इस माशरती हकीकत से आप भाग तो नहीं सकते ना। आपके मेरा माशरा कुछ और हो जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वो हो जाए, तो वो नहीं होगा ना। आपको उसी माशरे में रहकर जद्दोजहद करना होगी। आपको शायद टेक्नोलॉजी ने कोई मौके मुयसर कर दिए हैं, आप ब्लॉग लिखें, आप यूट्यूब करें, ताकि आप अपने इदारे की जो पॉलिसी है उसके आप ताबे ना रहें। तो यही एक तरीका है, और तो नहीं है कि आप बस ख्वाहिश करते रहें और हल्कान होते रहें, मेरा माशरा ऐसा क्यों नहीं है, मेरा अखबार ऐसा क्यों नहीं है। जो है वो है, आप उससे नबर्द आज़मा हों और उसमें मौके अपने लिए ढूंढें। दरअसल देखिए सबसे बड़ी मुश्किल जो पेश आती है वो ये कि हमारे जो नौन हाल नई नस्ल है उनको बचपन से स्कूल से जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें भी बड़ा तसर है। तो आप बनाएं ना, फिर यूट्यूब चैनल बनाएं और करें, और क्या हो सकता है। देखिए यही तो एक हकीकत है ना, वो जो बनाने वाले हैं सिलेबस या जो कानून बनाने वाले हैं वो माशरे के एक तरह से अक्कास हैं। तो आप कोशिश करें माशरे को बदलने की और अपना हिस्सा डालते रहें। वो तो सारे हम सब बस यही हम कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। अच्छा, हम इससे आगे बढ़ के जो तारीख़ का अमल है उसको छोटा नहीं कर सकते। सर ये इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी जो है दोस्ती में कैसे बदल सकती है, मैं इससे आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। देखिए उस पर कुछ तो मामलात हैं जो एक तरह से आप कह लीजिए जोग्राफियाई या सियासी नौइयत की हैं, उन पे शायद कभी कोई पेशरफ्त हो। कश्मीर का मसला ज़ाहिर है हम बात करते रहते हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे हल होगा। अगर कभी होता है तो एक जो वजह है हमारे दरमियान तनाव की वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब ज़्यादा जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो एक माशरती दूरी पैदा हो गई है, जो वहाँ एक मजहबी रुझान हो रहा है रतवा के हवाले से, उसकी वजह से, और जो हमारे यहाँ भी एक तरह से आपने सिलेबस का हवाला दिया जो एक जहन साजी की गई है, इन वजूहात की वजह से मैं समझता हूँ लोगों में जो दूरी है वो मेरे लिए ज़्यादा तशवीशनाक है। तो हमें फिर यही है कि उस अमल का हिस्सा रहें। देखिए ना, अब भी जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया गुफ्तगू के मौके मुहैया कर रहा है। यहाँ पे कोई गाना होता है वो वहाँ सुना जाता है, वहाँ की फिल्म यहाँ देख ली जाती है, यहाँ कोई टिकटॉकर कुछ करता या करती है तो वो पूरे भारत में बात चली जाती है। तो अभी तक हमारा राब्ता उनसे कायम है माशरती सतह पर। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इस राब्ते में गहराई पैदा हो और हम अपने राब्ते को कायम रखें, और इसको टेक्नोलॉजी ने हमें ये मौका फराहम कर दिया है जो शायद पहले नहीं था। रियासतें अब हमें नहीं रोक सकती मकालमा करने से, तो उस मकालमे को जारी रखें। कश्मीर का जब मसला देखिए उसको हमारी पॉलिसी में अजीब सूरत हाल है कि नहीं, एक इशू को 1 करोड़ के लिए हमने तकरीबन जो भी है, देखिए वो आपकी राय है ना, अपनी राय को आप रखें, उसका इजहार भी करते रहे, लेकिन एक मामला है, एक इशू है, आपकी कुछ राय हो सकती है, किसी दूसरे की कुछ और राय हो सकती है। तो जब तक ये मामलात हैं तो इन मामलात की वजह से तनाव तो रहेगा, इनका क्या हल होगा मैं नहीं कह सकता।
अच्छा, अभी आपने जैसे वो बड़ी हिंदू वहाँ के मुआशरे का तकाबल किया, तो मैं जो मैंने स्टडी किया है वैसे फील हुआ है कि उनके यहाँ जो भी हुआ वो हमारे रिएक्शन में हम लोगों ने इधर जब शिद्दत दिखाई, इसकी शिद्दत के असरात ज़ाहिर है देखिए, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये बातें बड़ी गहरी होती हैं। ये माशरती अमल जो है इसका आसान जवाब नहीं होता और इसका एक जवाब भी नहीं होता। बहुत सी बातें हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं जिसके नतीजे में कोई माशरती जो एक रुझान है वो सामने आता है। हो सकता है उसमें ये भी अमल हो, इसका भी कोई अमल हो, मुझे नहीं पता। ऐसे देखिए, सोसाइटी के मुख्तलिफ वाकई तबकात होते हैं, उनके आपस में मफादात का टकराव भी होता है, लेकिन कम अज़ कम हम स्टेट से ये तवक्को रखते हैं कि स्टेट उसमें इम्पार्शल हो, सारे को जैसे माई बाप अपने बच्चों को एक नज़र से देखते हैं तो स्टेट भी सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं। लेकिन तवक्को से तो कुछ नहीं होता है ना, काविश भी कर रहे हैं, काविश करें और रियासत तभी बदलेगी जब माशरे में आप सियासी कुव्वत हासिल करेंगे। कुव्वत आपको तब मिलेगी जब माशरा आपके साथ होगा या अक्सरियत आपके साथ होगी। तो एक अमल है, उसका हिस्सा रहिए, अपनी ज़िंदगी को उस अमल से जोड़ दें। ओके जी, मैं ज़रा